مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. غادي نفتتحوا فيه وحدة ثالثة تحت عنوان فيت اي كوتوم. غادي نبداو بالمكون ديال كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج تحت عنوان raconter un événement heureux. يعني كيف أروي أو كيف أقوم بحكاية حدث سعيد. L'objectif raconter un événement heureux، يعني أحكي أو لا حكاية حدث سعيد. إذن كما العادة غادي نبداو بالأسئلة ديال avant l'écoute. J'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions ci-dessous. يعني ألاحظ جيدا الصورة قبل الإجابة على الأسئلة التالية. Donc première question. Que vois-tu sur cette image؟ ماذا تلاحظ على هذه الصورة؟ Donc la réponse غادي نقولو je vois des personnes. أشاهد أشخاصا. Deuxième question. De quel événement s'agit-il؟ يعني ما هي هذه المناسبة التي نحتفل بها في هذه الصورة؟ إذا كما كيتوضح لنا في الصورة كنشوفوا الصورة ديال العروسة. دونك غادي نقولوا il s'agit d'une cérémonie de mariage. Il s'agit d'une cérémonie de mariage يعني إنها حفلة زواج. Troisième question. Comment sont habillés les mariés؟ كيف يلبس الزوجين؟ Alors غادي نقولوا la mariée porte une tenue de mariage. Le mari et les hommes portent des djellabas blanches. يعني أن الزوجة تلبس لباس الزواج يعني فستان الزواج. Le mari et les hommes portent des djellabas blanches. يعني الزوج والرجال الآخرون يلبسون جلبابات بيضاء. 4. Où se déroule la scène؟ Où se déroule la scène؟ يعني أين تقع الأحداث أو لا أين يقع الحدث؟ Réponse غادي نقولوا dans une maison. Dans une maison يعني في المنزل. 5. De quel instrument jouent les musiciens؟ ما هي الأدوات التي يلعب بها الموسيقيين؟ يعني شنو هي الآلة اللي كيديروا بها الموسيقى؟ في الجواب غادي نقولوا ils jouent des tambours يعني يلعبون أو لا يضربون البندير كيضربوا البندير. إذن من بعد ما جاوبنا على الأسئلة ديال avant l'écoute غادي ندوزو نسمعوا الديالوج ديال هاد الحصة هادي. Salima et Karim discutent avec un photographe lors d'une cérémonie de mariage. Salima, tu as déjà été invitée à une fête auparavant ? Oui, j'ai déjà assisté au mariage de mon cousin. Parle-moi de cette cérémonie. C'était magnifique. Cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison. D'abord, les deux heureux mariés sont rentrés sous les youyous des femmes. Puis, un cortège de musiciens les a suivis. Vous avez certainement bien mangé. Bien sûr, un repas traditionnel copieux nous a été servi. Et en fin de soirée, nous sommes rentrés chez nous avec nos parents. C'était une belle cérémonie. إذا من بعد ما استمعنا الحوار اللي وقع بين لو فوتوغراف إي سليمة إي كريم غادي نحاولوا نشرحوا شوية هاد لو ديالوج ثم ندوزو الأسئلة ديال جيكوت إي جو كومبخون. دونك عندنا السياق اللي وقع فيه هاد الحدث. سليمة إي كريم discutent avec un photographe lors d'une cérémonie de mariage. يعني سليمة وكريم يتحدثان مع واحد المصور خلال واحد الحفلة ديال الزواج. أول واحد غيهضر لو فوتوغراف. دونك قال سليمة tu as déjà été invitée à une fête auparavant؟ سليمة واش سبق ليك حضرتي في شي حفلة من قبل؟ سليمة oui j'ai déjà assisté au mariage de mon cousin. نعم لقد سبق أن حضرت في حفلة زفاف لابن عمي أو لابن خاله لابن العم أو الابن الخال cousin. Le photographe parle-moi de cette cérémonie. حدثيني عن هذه الحفلة. سليمة c'était magnifique. لقد كانت رائعة. Cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison.
يعني هذا حدث العام أو لا الصيف الماضي تحت خيمة في حديقة المنزل. D'abord, les deux heureux mariés sont rentrés sous les youyous des femmes. إذن أول حاجة الزوجان السعيدان دخلوا تحت يعني زغاريد أو لا ديال النساء. Puis un cortège de musiciens les a suivis. ثم موكب من المغنيين أو الموسيقيين تبعهم. Le photographe s'adresse à Karim. Le photographe هنا يتحدث إلى كريم. Vous avez certainement bien mangé. لا شك أنكم أكلتم جيدا. كريم bien sûr طبعا ولا بكل تأكيد. Un repas traditionnel copieux nous a été servi. يعني وجبة تقليدية سخية تم تقديمها لنا. سلمى en fin de soirée يعني في نهاية الأمسية ولا المساء nous sommes rentrés chez nous avec nos parents. عدنا إلى بيتنا مع والدينا. C'était une belle cérémonie. قد كانت حفلة أو لا زفافا سعيدا أو لا حفلة جميلة. J'écoute et je comprends. أستمع وأفهم. سمعنا الديالوج غادي ندوزو للأسئلة. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions ci-dessous. استمع إلى الحوار ثم أجيب عن الأسئلة أسفله. دونك السؤال 6 quels sont les personnages. شنو هما les personnages. دونك les personnages قلناهم باينين. دونك لو فوتوغراف سليمة et كريم. De quoi parle-t-il. على ماذا يتحدثون. إذن كجواب غادي نقول il parle des fêtes. il parle des fêtes. يتحدثون عن حفلات. La question 7 ou bien 8 est-ce que Salima a déjà assisté à une fête auparavant. laquelle. إن هذا السؤال فيه جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول هل سبق لسالمة أن حضرت حفلة من قبل. ثم ما هي هذه الحفلة. دونك في الجواب غادي نقولوا وي. يعني الجواب على السؤال الأول هو وي نعم. والجواب على السؤال الثاني elle a assisté au mariage de son cousin. يعني حضرت في حفلة زواج ابن عمها. كوزا. ملي كنقولوا كوزا راه ممكن يكون واحد من 4. إما ابن العم ولا ابن الخال أو لا ابن العمة أو لا ابن الخالة. بالفرنسية كتسمى كوزا. 9 سؤال 9 est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête. هل هذا الزواج أو هذا الزفاف تم الاحتفال به في قاعة الحفلات. دونك لا ريبونس غادي نقولوا نو. إذن لا هذه الحفلة ما وقعتش في قاعة الحفلات ولكن elle est fêtée dans le jardin de la maison sous une tente. إذن تم الاحتفال بها في حديقة المنزل تحت الخيمة. 10 raconte ce qu'a dit سليمة. يعني اروي ماذا قالت سليمة. عاود لنا شنو قالت سليمة. إذن هذا السؤال هذا كيبقى الجواب فيه على حسب كل تلميذ ولكن حنا غادي نعطيو واحد الجواب اللي ممكن تستعنوا به. دونك أنا غادي نقولوا il a dit que d'abord les mariés sont entrés sous le yoyo des femmes. هذا الشيء اللي قالت بأن أول حاجة الزوجان دخلوا تحت زغاريد النساء. Puis ont été suivis par un cortège de musiciens. ثم تبعهم واحد الموكب ديال الموسيقيين. Il a dit aussi qu'ils se sont bien amusés pendant toute la soirée et que c'était magnifique. يعني قالت أيضا بأنهم استمتعوا جيدا أثناء هذه الحفلة وأنها كانت رائعة. هذا هو الجواب على هذا السؤال. 11 comment Karim trouve-t-il le repas. كيف وجد كريم الوجبة التي قدمت لهم. دونك ريبونس غادي نقول elle la trouve ou bien il trouve le repas copieux. elle le trouve copieux يعني وجدها سخية. copieux يعني بوفرة سخية يعني بزاف الطعام. 12 la question quels sentiments ont éprouvé Salima, Karim et leurs parents. يعني ما هو الشعور أو الإحساس الذي عبرت عنه سليمة كريم ووالديه. الجواب هو un sentiment de joie. ou bien
ils ont éprouvé un sentiment de joie. يعني عبروا عن إحساس السعادة. غادي ندوزو للفقرة ديال après l'écoute. J'exploite. Observe les illustrations et raconte l'événement qui se passe sur chacune d'elles. Aide-toi des expressions de la boîte à outils. قال لك لاحظ الصور اللي عندنا في هذه الصفحة ثم احكي الحدث الذي يقع على كل صورة. الحدث اللي عندنا في كل صورة. قال لك aide-toi des expressions de la boîte à outils. استعن بعلبة الوسائل اللي عندكم في الصفحة 59 كما كتشاهدوها في الأعلى على اليمين boîte à outils. Donc عندنا des indicateurs de temps, des noms, des verbes, des adjectifs. عندنا 4 صور، الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا في البواط أوتيل عندنا des indicateurs de temps، يعني مؤشر دل على الزمن اللي ممكن نستعملوهم للوصف أو للحديث أو للحكاية أو للرواية ديال واحد الحدث سعيد. عندنا l'année dernière تعني السنة الماضية، au début في البداية، d'abord أولا، auparavant من قبل، pour commencer يعني للبدء، إذا بغينا نبداو شي موضوع pour commencer يعني نقولوا لكي نبدأ، en premier lieu يعني في المقام الأول، en premier lieu يعني عندها الموضوع المعنى ديال d'abord، avant قبل، après بعد، ثم عندنا puis ensuite plus tard alors. هاد لي كونيكتور هادو كنستعملوهم الترتيب ديال الأحداث. دونك عندنا puis ثم ensuite، puis ensuite عندهم تقريبا نفس المعنى اللي هو ثم، plus tard ثم plus tard يعني بعده، alors إذن، ثم عندنا enfin أخيرا، finalement نفس الشيء أخيرا يعني ممكن نقول enfin ولا finalement، à la fin في النهاية، pour finir لكي نختم. ممكن كذلك نستعملوا دي نون يعني اسماء، une fête حفلة، un anniversaire حفلة عيد ميلاد، un baptême يعني كنقولوا بالدارجة السبوع، السبوع، دي كادو هدايا، une chorale الجوق ديال اللي كيدير الموسيقى، un prix d'honneur يعني جائزة التكريم أو لا هدية، الهدية اللي كنقدموها لشي واحد باش نكرموه تسمى un prix d'honneur. دي فيرب ممكن نستعملو كذلك دي فيرب. دونك عندنا offrir يعني أهدى، arriver وصل، accueillir استقبل، recevoir استلم أو تلقى، fêter احتفل. ممكن كذلك نستعملو دي زادجيكتيف يعني صفات باش نوصفو شي حاجة، heureux يعني سعيد، joyeux نفس الشيء سعيد أو لا فرح، heureux يعني فرح، joyeux سعيد عندهم نفس المعنى، content فرح، inoubliable لا ينسى إلى آخره. الفقرة الأخيرة اللي عندنا جوري امبلوا، عندنا فيها 3 de les activités. Donc l'activité 1، qu'est-ce que tu as fait le dimanche؟ ماذا فعلت يوم الأحد؟ raconte يعني احكي. عطاو لك البداية والوسط والنهاية. دونك ممكن تبدأ بدابور لو ماتان يعني أولا في الصباح، يعني شنو درتي في الصباح، تروينا وتحكي لنا شنو درتي في الصباح. puis l'après-midi بعد الظهر أو زوالا، et enfin le soir. دونك ممكن تبدأ الحديث ديالك بهذه الطريقة هذه. ثم عندنا l'activité numéro 2، tu es parti avec ta famille au stade pour assister à un match de football. يعني ذهبت رفقة عائلتك إلى الملعب لحضور مباراة في كرة القدم. l'équipe marocaine a gagné، المنتخب الوطني المغربي فاز. raconte l'événement et dis ce que tu as ressenti. روي الحدث أو احكي الحدث وقل بماذا أحسست، يعني أحسس ديالك.
ثم النشاط الأخير activité numéro 3 raconte à tes camarades de classe comment tu as fêté ton dernier anniversaire par exemple يعني احكي لأصدقائك أو لزملائك كيف احتفلت بآخر عيد ميلاد لك ou un événement heureux que tu as vécu avec ta famille ou avec tes amis أو لا شيء حدث سعيد عشته مع عائلتك أو مع أصدقائك. إن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، أتمنى أن تكون الرؤية قد اتضحت قليلا واستوعبتم الأمور. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.